يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم. जनाब सदर मोहतरम, पमंग डेर ग्रान इंतहाई काबिल एहतराम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब पस्टेज बांदनास ददग सिमे और द पख्तूनख्वा मशरान दमा डेरो द्रनो और डेरो कदरमंदो द मर्दान डेरो गैरतमंदो मुसलमानानो रुणो पदगा हल्का बांधे लग सबर मुझ के हम क़िरात और दल ज़रूरी नहीं दी और न इमाम कतल ज़रूरी दी गुजारा कवे दा उस शायकी अलग तो साख्ता है दे ख्वाशा लगे तेरा दे ख्वाशा ले जमा मोहतरम औरों पदगा हल्का बांधे यो इंतखाबी मारका ब्या रवाना दा और पतेर इलेक्शन के जिसता सुना कम वोट गला शवायो इंशाअल्लाह दह वोट हक मुतासत वापस रावड़ेदा और इंशाअल्लाह उस पस्ता से द वोट आवाज़ पर पार्लियामेंट के मंगा और इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीब आदमी से सबर हो कैसा द्वाड़ा बखो कर अगर मीडिया वाले हम वाई कहने तासो लोग उर्दू की खबर है ओके बोले टोल कौम तो भी हम और कहने तासो ददी संजीदगी अंदाजा ददे न लगवे चन्ह हल्के खालिशवे देवई पटोल बजो उदरेगम और कदामो अतफ अत्या फारेग इकड़ले बेब अत्याओ वलाड़ी और चंदवा इलेक्शन राजी न बेब पदरेनी मुसो सिटुनु माने वाई जब वलाड़े बोल सो पाकिस्तान के सड़ी जो है नष्टा दख सड़ी संजीदगी अंदाजा तासो वाला गवाई दा कौम सरा टोके कई दा दखपल जवानान सरा टोके कई दा दखपल पार्टी सर टोके कई और तो सदे पारा इलेक्शन तो उधरेगी तू दरून दर्ज कर दी कि बरून खाना आई
आपकी हुकूमत में कौम को क्या मिला? पाकिस्तान माशी दिवालियापन के दहाने पे पहुंच गया और करीब था कि मईशत की तबाही के बाद हम पाकिस्तान की रियासत से भी हाथ धो बैठते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 साल जंग लड़ी इस वतन अजीज को बचाने के लिए, तुम्हारे हाथों से बचाने के लिए, बैनुल अक़वामी यहूदी लाबी से बचाने के लिए, बैनुल अक़वामी साजिश से बचाने के लिए। आज कहते हो मुझे इक़्तिदार से हटाने के लिए साजिश की गई। मैं कहता हूं नहीं, तुम्हें इक़्तिदार में लाने के लिए साजिश की गई और हमने उस साजिश को नाकाम बनाया और साजिश की गई, मुझे हटाने के लिए साजिश की गई। तो आपका अपना सदर मुमलिकत कल बयान दे रहा था, नहीं साजिश वाजिश की तो कोई बात नहीं थी, माल अलग अलग पोरो आया गबल भी वो हो रही। असल के कुमा जब चे दो इस्तेमाल के जब माला राजी न उनसे चलो कम जी। और भैया आप आए अमेरिका की पुष्टपनाही में, बैनुल अक़वामी साजिश की बुनियाद पर आपकी फंडिंग हुई है, इस्राइल से आपकी फंडिंग हुई है, भारत से। बैनुल अक़वामी पाकिस्तान के दुश्मनों ने आपको फंडिंग देकर पाकिस्तान का हुक्मरान बनाया और आज इलेक्शन कमीशन में आपकी वो चोरी दुनिया के सामने तस तस बाम हो गई। दुनिया को पता चल गया कि आपके पीछे पैसा देने वाला कौन था। किससे बात छुपाओगे तुम? किससे अपनी हकीकत छुपाओगे? मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने, पाकिस्तान को IMF के हाथों बेचा। और ये मैं नहीं कह रहा, आपकी अपनी पार्टी के सीनियर लोगों ने जलसे आम में कहा कि हमसे तो सब कुछ लिखवा लिया गया है। लिखवाया नहीं गया, इसी लिखवाने के लिए तुम्हें इक़्तिदार में लाया गया था। जब बाहर का पैसा पाकिस्तान में आया और चाइना ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की, सीपैक का मंसूबा लाया जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं था, तो आपको लाया गया और आपने उस मंसूबे को जाम करके रख दिया। अमेरिका की खारजा पॉलिसी का महवर एक ही बात थी कि अगर सीपैक का कोई हामी है वो अमेरिका का दुश्मन है, अगर सीपैक का कोई मुखालिफ है वो अमेरिका का दोस्त है। तुमने सीपैक मंसूबे को फ्रीज किया, उसको जाम कर दिया और पाकिस्तान के तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स आपने रोक दिए। तरक्की का सफर रुक गया, जाम हो गया और आप कहते हैं कि मैं तो अमेरिका के खिलाफ जलसा कर रहा हूं। तुमने तो सब कुछ अमेरिका के लिए कर दिया था, हमने आखिर में छुड़ाया इस मुल्क को आपसे। किसी ने साजिश नहीं की। सुन लो, फैजलुर रहमान मैदान में था और उसकी तहरीक ने तुम्हें इक़्तिदार की कुर्सी से हटाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नरबुना पुख्तुलबुना, नरबुना पुख्तुलबुना।
قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب. او بیا دومره زړور ده، زړور دومره ده چې یو ایف آی آر په کټ شي نو کور نه شپې په لوپټه کې وځي او بیا تاسو په خپله باندې اندازه ولګوئ چې دا سړی لوپټه په سر کي نو بیا به د بیبي او د ده فرقي. ستا جرأت ما ته معلوم ده، ستا همت ما ته معلوم ده. په یو ایف آی آر د کور نه په توره شپه کې په لوپټه کې وځې، جرأت دې ته وایي چې ستا زما په ممبرانو باندې په اسلام آباد لاجز کې حمله وکړله، پولیس ترې راغی او زه او زما ملګري هغه ځای موقع ته په میدان در ورسېدو او درته مو وویل چې زما ملګري ګرفتاري راشئ مونږ ګرفتارۍ ته راغلي یو، ما ګرفتار کړې که تا کې جرأتي او په نیمه ګنټه کې مې ټول پاکستان در جام کړ. عمران خانه په سړک کې خبره واوره، په سړک کې د ګرمې ورځې نه یې، مونږ ته معلوم یې، ستا جرأت راته معلوم، ستا پښتو راته معلومه، هر څه د میدان کې دي. ته په مونږ باندې تنقید کوې، ته په مونږ باندې مونږ ته کنځلې کوې او خپل ځان درته معلوم ده او بیا خبره کوي د ریاست مدینه. د دوی د خولې نه ریاست مدینه داسې ښکاري لکه یو سړی لنډ لغړ ولاړي، په بدن جامه نه وي او په غاړه کې کتبه لګولي، و خلکو حیا وکئ. په خپل ذات لوچ بل ته د پردې وایي، تاله شرم نه درځي په د خپل کردار؟ زه خو پښتون ته حیران یم، زه خو پښتون ته حیران یم چې ژبه د پښتو وایي، خبره په پښتو ژبې کې کوي، پلار نیکه یادي چې زه د پښتنو اولاد یم او دا پښتون په دغه پارټۍ کې څنګه به دې نه پس ځان ته پښتون وایي. زما محترم ورونو، ته اقتدار نه مخکې هم ماته معلومې او اقتدار نه پس هم ماته معلومې. یو کاغذ راواخیسته، په کلي کلي ګرځېده، ما خلاف سازش شوی ده، ما خلاف سازش شوی ده. نو په دې نه پوهېده چې د دې نوم څه وښیو. کله به ویې دې نوم به خطي، کله به ویې دې نوم به مراسلۍ، چې خلکو ورته ووایي چې دې نوم خو سیفر ده. وایي په سیفر خلک نه پوهېږي، خلک به خطا کو که نه، په دې به لوبه کوو اوسه. نو په سفارتي دنیا کې دنیا در پورې وخندل، امریکې در پورې وخندل، یورپ در پورې وخندل، اسلامي دنیا در پورې وخندل، خپل وزارت خارجه در پورې وخندل، خپل اسټیبلیشمنټ در پورې وخندل، خپل عدالت در پورې وخندل، خپل الیکشن کمیشن در پورې وخندل، خپل قوم در پورې وخندل، دنیا در پورې خاندي او تر لاره کوڅو کې ګرځي چې زه خو ډېر بهادر یم، ما خلاف سازش شوی دی. اوس خط ورک شو، هغه راته ویلي دي وایي تا ته هغه خط چېرته ده؟ وایي یاره ما نه اوس ورک شوی دی. دومره اهم خط چې د امریکې نه راځي او ته د اقتدار د خاتمې نه بعد په جلسو کې هغه خلکو ته ښکارې ملک خلاف دومره لوی سازش شوی او تا اقتدار ختم شوی. نن څنګه هغه خط ورک شو؟ کاغذ څه شو؟ نو خو نه و که نه جي. خپل کور کې د کاپۍ نه یو سپینه پاڼه وشلوله، لارې کې راغلی وایي دا خط ته، دا خط ته.
هلکه ښکاره خو یې که څه پې لیکلي دي سړی وي په دروغو وشرمېږي خو چې شرم وي نو وشرمېږي که نه کله وایي ما مړی خلک ما خلاف سازش شوی ده نو ما ورته وی تا چې مړ کړي په تا به کوي څه ما ته اوس په سړک باندې یا تنې تنها ودرېږه تنې تنها په سړک باندې ودرېږه که ته د سړک د لارې سپي هم بوی کړې نو ما ته ووایه چېرې دغه راته کړې په تمامو حلقو باندې الیکشن دا د دوی هغه غیر سنجیدګي ده دا تا پورې ګپ لګوي ووټر پورې ټوکه کوي او د دې پور باخلی ګورې مردانیانو تاسو خو مردانیان یې که نه مردان خو نرانو ته وایي که نه جي نو چې یو ځل مردان وي او مردان معنی نران وي نو نر او پښتون بیا پور خامخا اخلي خپل پور چاته نه پرېږدي د تیر الیکشن پور به ترې اخلو انشاءالله نو ما محترم ورونو داسې الله پاک د اقتدار خواهش ورکړی ده چې وایي که زه کلین بورډ شم نو تاسو به وایئ چکی وواله داسې عجوبه شی ده که ایل بي ډبلیو شي نو وایي ما ته به وایي چې چوکه دې وواله اوس په دا سړی څنګه کوي په کومې طریقې به یې کوي هر څه نه یې لوبه جوړه کړله صوباړه یې راخیستی ده که معیشت ته هم گین ده او که معاشرت ته که اخلاق دي که تهذیب ده که الیکشن ده که سیاست ده هر څه نه د گین جوړ کړی ده په دې صوباړي باندې کله اخوا وایي کله اخوا وایي ټوکې مه کوه دې قوم سره ته یو ټوکه یې پکار دا و چې مونږ چېرته دا څه شي میله چې دا کرتب پکې ښکاري چې په هغې کې مو لوبولی چېرته چې په سرکس کې ولاړ وای نو اوس به ښه وځي ته د هغې لایق یې تو میرے محترم دوستو सियासत को गैर संजीदा बनाना ये उनका काम तमाम हलकों पर खुद इलेक्शन लड़ना इलेक्शन के साथ मजाक नहीं तो और क्या है और ब्यादी इस्तीफा वर करेगा इस्तीफा देकर कि इस पार्लियामेंट में मैं नहीं बैठूंगा और ब्या इलेक्शन का वापस और रवाने अगर जिससे तुकली दी आगा ब्या सटे दा उससे शायद ये उस दल उतुक उसे ब्या सटे न दादे ब्या सटोल सियासत दादे इमरान खान सियासत दा थूका हुआ चाटना यही इमरान खान की सियासत है आज उसका इलेक्शन में हिस्सा लेना एक तरफ पार्लियामेंट गलत है एक तरफ पार्लियामेंट में मैं नहीं बैठता एक तरफ तमाम हलकों पर खुद इलेक्शन लड़ूंगा बैच पटोलों के पास ही व्यापस सही जब कैसे जब जगह समझे तो वापस दे हमा औरदरी दासी दी चिद्वी पर यो तरफ तवाई दा असम्बली दा नमनम यो तरफ तवाई मुंग इस्तीफे वर करी दी एक तरफ इस्तीफे दिए हुए हैं और एक तरफ कोर्ट पे जाकर कहते हैं कि हमने तो इस्तीफे नहीं दिए यो दी इस्तीफा वर खला उस अदालत तब्या लाड़ले अदालत तवाई मुंग हो इस्तीफा न वर करे नुमाल यो सड़ो द कोर न मरावरो नु چې د کور نه مرورو نو چا ورته جرګه نه کوله چې کور ته واپس راشه نو مازدیګر غوا کور ته را روانه وه
نو د خپل غوا لکۍ ونیوله غوا کور ته راځي دی هم ورپسې را روان دی وایي زه خو کور ته نه تلم خو د یو غوا راوستم څه اصول خو دنیا کې وي یو اصول خو خپل کا انشاءالله العزیز هغه ملک چې نن به تا وي چې پاکستان چرته و الحمدلله هغه پاکستان هم بچ که او تمام پاکستان تمامو سیاسي ګوندونو تمامو وړوکو لویو پارټیو یوازې شول که هغه مذهبي جماعتونه وو که هغه قومي لیول جماعتونه وو که هغه قوم پرست وو که هغه علاقایي تنظیمونه وو ټول په یو ځای شول ګنې چې ملک معیشت تباه شي نو په ملک کې بغاوتونه پورته کېږي او ملک تباه کېږي الحمدلله موږ دغه تباهۍ نه ملک راوایسته سونامي 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 به یې کول په هغه خپل سونامي کې په خپله وبهېده زما محترمو وروڼو موږ ته امن پکار ده زه تپوس کوم چې په سوات کې وزیر اعلی صاحب خپل تحصیل نیمه برخه دې ټوپکیانو ته ولې پرېښې ده نن په سوات کې امن ولې نشته نن خلک په لړزان دي خوف کې دي خو یاد وساتئ زه تمامو پښتنو ته وایم د سوات دی راواخله تر باجوړه تر وزیرستان او ډیره اسماعیل خانه پورې په تمام پښتونخوا کې به قوم انشاءالله له ملک سره ولاړي له آئین سره به ولاړي له امن سره به ولاړي او هېڅکله به دا وطن بدامنۍ ته پرېنږدي زما محترمو وروڼو دلته خو حکومت نشته لس کاله په ملک په دې صوبه باندې څوک وابسته کړي او زه درته وایم مردانیانو زه براه راست ګواه یم ما ته براه راست ویلي شوي دي د ده د طرف نه راغلو خلکو درنو خلکو ما سره لیدل کړي وو په 2013 کې چې اول ځل د دوی حکومت راغی ما ته یې مخامخ ویلي دي چې د پښتنو په سیمه کې د مذهب جرړې جوړې دي او د مذهب دغه جوړې جرړې را ایستلو دپاره موږ سره عمران خان نه علاوه بل مناسب سړی نه و زما وروڼو دا انجوز چې جمعیت د هغو خلاف تحریک چلولی و دنیا ته یې ښکاره کړې وه چې زمونږ په صوبه کې دوی څه ایجنډه لري او څه راتلونکي دي زمونږ تهذیب ختمول زمونږ مذهب ختمول یو نوی کل داسې پیدا کول یو نوی نسل داسې پیدا کول چې هغه خپله پښتو نه پېژني خپل مذهب نه پېژني دا خلک چا پیدا کړل دا په کومو پیسو پیدا شول دا د چا په تعاون باندې پیدا شول او ما ته یې ویلي وو چې اوس په پیسه راځي او پیسه د دنیا او معیشت د دنیا د یهودو په لاس کې ده یهود چې ماله پیسه راکوي نو اول به مذهب ختمې بیا به خپل تهذیب ختمې بیا به دا پیسه راځي نو پیسه را روانه ده پیسه به راځي ډېره زیاته به راځي لارې لارې او کوڅې کوڅې ته به رسي او مولانا صاحب ستا جومات ته به رسي ستا ملا ته به رسي ستا امام ته به رسي او ته به تنها پاته شې مال بسم الله دا چیلنج قبول نن الحمدلله ملا هم شته جومات هم شته امام هم شته اسلام هم شته پښتو هم شته تهذیب هم شته که نه نو یو تنه یې پکې
او بیا یو څه زما رنګ هم پیدا کړي دي. چې شراب څکي نو هغې دپاره به بسم الله بیا څوک ورته وایي. نو ما ورته وې تاسو په دا کلي چم کې ډیران خو وي که نه؟ بیا په کور کې چې کله دا ګند یو ځای شي بیا تاسو راټول کړئ نو بهر یې په ډیران واچوئ که نه؟ نو دغسې زمونږ په کور کې هم یوه کچره یو ځای شوې وه، مونږ اوچته کړه په ډیران مو واچوه، دغه په ډیران په خو یاد وساتئ چې په جمعیت علماء اسلام کې دننه څوک هم دا خبره کوي چې اسرائیل تسلیم کوي، هغه به د جمعیت سړی نه وي، هغه به د پی ټي آی سړی وي. نو په دې پروا مه ساتئ انشاءالله العزیز. جمعیت ته دا له ډېر امتحانو تېر شوی جماعت ته، او انشاءالله العزیز دا به دقه شانتې تر و تازه وي، طاقتور به وي، او انشاءالله د پاکستان مستقبل به تاسو ته په لاس کې درکوي. یو ښایسته، یو شرعي، یو اسلامي، د پښتو د عزت او د ښکلي تهذیب مستقبل به درله درکوي. نن په دې وخت کې د پی ډي ایم مشران هم په سټیج ناست دي، د حکمران اتحاد ملګري هم په سټیج ناست دي. دا اتحاد دا نن پاکستان بچ کوي. دا یو قومي وحدت مظاهره ده، او انشاءالله العزیز په کمې جذبه باندې چې دا تمامې پارټۍ نن د مردان په دغه حلقه باندې د مولانا قاسم صاحب تایید کوي، د کتاب تایید کوي، انشاءالله په دغه جذبه باندې به په 400 کې مونږ د ANP د ایمل خان تایید کوو. انشاءالله العزیز مونږ اختلاف حدود هم پیژنو، مونږ د اتفاق حدود هم پیژنو، او انشاءالله العزیز دا به پالو که خدای کول. الله رب العزت دې زمونږ دغه یووالی، دغه وحدت د ملک او وطن دپاره د برکت باعث وګرځوي، او د وطن د ترقۍ ذریعه دې وګرځوي. انشاءالله اوس د ملک معیشت بحالۍ طرف ته روان ده، او تاسو ته پته وه چې پاکستان کې د ډالر قیمت تقریبا 250 ته نږدې و، او نن هغه ډالر واپس 220 ته رانږدې شوی، او نور به هم لاندې راځي. پیسه به مضبوطېږي که خدای کول. تقریبا 3000 اربه روپۍ که ډالر هغه قرضه بغیر د یوې پیسې ادا کولو مونږ ادا کړل شو، بله پیسه مستحکمه شوه. ستا قرضه چې کوم ده هغه تقریبا پکې ادا شوه. اوس زمونږ دا صوبه به څه کوو چې زمونږ دا صوبه ډیوالۍ شوه، 10 کاله تا پې حکومت وکړو، ته نن بیا له بینکونو نه قرضې اخلې، په سود باندې قرضې اخلې، ته تنخواګانې نشې ورکولی، ته به ترقي دپاره پیسې کوم ځای نه راوړې. چې کوم حکومت 10 کاله حکومت وکړي او نتیجه یې دا وي چې د حکومت په موجودګي کې ته ملازمینو ته تنخوا نشې ورکولی، او بیا په ارباو قرضې اخلې، او په هغې باندې ته صوبه چلوې. دا قرضه خو به د دې صوبې بچي سبا ادا کوي. مونږ 6 میاشتې وشوې، په دې 6 میاشتو کې 1 روپۍ مونږ نه ده ادا کړې، خو پیسه به مستحکمه کړله. 3000 اربو پورې مونږ هغه قرضه واپس کړه، او ته روز روز قرضې اخلې، او معیشت تباه برباد. ته به په کوم بنیاد باندې ما ته صوبه چلې؟ الټه له وایي ماله ووټ راکړې، ته د ووټ حقدار یې، تا په خپل کردار کې دا ښکاره کړله چې ته د ووټ حقدار یې.
یو وار خو ثابته کړه چې ته د ووټ حقدار یې. اوس څه غواړې ته؟ ملک د تباه کوه ایجنډه د نیمګړې پاتې شوه. انشاءالله دغه ایجنډه به رانه پوره نه کړې که خدای کول. په دغه ارمان به همدغسې پاتی او دا پورته کاته کېدل په دې مه یارېږئ. بس دې نه بعد د ده سیاست نشته، د ده حکومت نشته که خدای کول. نو انشاءالله دا وحدت به برقراره ساتو او الیکشن به ګټو که خدای کول. دا ریفرنډم ده انشاءالله او دا سیاست سره ټوکې کول، ووټ سره ټوکې کول، قوم سره ټوکې کول، غیر سنجیده سیاست کول، دا ته به شکست ورکو انشاءالله العزیز. او مونږ دا پښتانه د پښتنو سیمه د هغو کوم درنوالی ده هغه درنوالی به دغسې پالو که خدای کول او دا سیمه به انشاءالله عزتمنه ساتو. الله تعالی دې مونږ او تاسو مستقبل روښانه کړي او الله تعالی دې دغه علاقه او دا وطن دا پښتونخوا دا د پښتو سیمه دا د الله تعالی په اسلام په دین او په ترقۍ باندې آباده ولري. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ جی الله دا الله ستاسو دا ټولو دا ناسته او راتلل دا محنتونه دا مجاهدې الله خپل دربار کې قبول او منظور الله وګرځوي او الله پاک په 14